Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone. This is Abu Jafar Sardar, Assistant Headmaster, RRF Secondary School, RRF Police Line, Khulna. Hello, my dear students. How are you? I think you are well by the grace of Almighty Allah. Now we are in the midst of Corona pandemic. For that reason, you are staying at home. We are also staying at home for our safety and security. Our government has increased our closing date of the school because our government wants that you remain safe and sound. Okay, and as students, we have to save and we have to keep safe ourselves. For that reason, to continue our studies, our school authority and also the government is taken decision to take class through online. So we are taking our classes through online. Now, my dear students, today I am going to take a class for the student of class 8, 9, and 10. Okay, my dear students, let's get started. Come to the screen. Do you know, my dear students, what I am going to do today? What's our subject? Our subject is English second paper. English second paper. Welcome, dear students. This is my identity and also identity of my school. My dear students, let's see some image and text to gauge something. Look, there are three girls. Most probably they are talking to each other. They said, they said, we are happy. They said that they were happy. My dear students, first one, they said, we are happy. And second one, they said that they were happy. Look, my dear students, this is a cartoon picture. He says, I love music. He says that he loves music. My dear students, I think you have already guessed what we are going to learn today. What's our today's topic is. By the picture and the description, we have already that we have expressed our feelings and thoughts in two ways. One is direct and another is indirect. So our today's topic is speech, direct from indirect. Our today's lesson is direct and indirect speech. Narration part 1. This is a continuous class today. Today's class will be part 1. Learning outcomes. My dear students, look, after we have started this lesson, we will be able to define space, identify the classification of space, change space from direct to indirect. My dear students, firstly, we will know what is the space. Look, excuse me, can you tell me the time, please? Yes, of course, it's 5 o'clock. This is the dialogue, this is space. Speech is an expression which is expressed by the speaker. Are you clear? What is a speech? What is a speech? Speech is an expression which is expressed by the speaker. Follow. Tarek said to me, I have done my duty. This is direct. And indirect, Tarek told me that he had done his duty. Speeches are classified into two kinds. But students, how many kinds of speeches are classified into two kinds? What are they? Look through the graph. First one is direct speech. Second one, indirect speech. Look, speech is spoken directly by the speaker is direct speech. What is direct speech? Speech is spoken directly by the speaker is direct speech. Okay.
What is indirect speech? Look, speech is spoken indirectly by another in indirect speech. Speech spoken indirectly by another is indirect speech. I think you are clear. শিক্ষার্থীরা, তোমাদের ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি এখানে বাংলায় বলছি। এখানে ভিডিও পজ দিয়ে দেখে নিবে যে স্পিচ কত প্রকার, দুই প্রকার, ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট স্পিচ কাকে বলে এটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে, ইনডাইরেক্ট কাকে বলে সংজ্ঞা দেওয়া আছে। ভিডিও পজ দিয়ে এটাকে দেখে নিবে। প্রয়োজনে ন্যারেশনের এই ভিডিওগুলো ক্লাসগুলো বারবার দেখবে, তাহলে দেখবে ন্যারেশন অত্যন্ত সহজভাবেই তোমাদের কাছে ধরা দেবে। Look, my students, he said, you are my best friend. He said, মানে সে সরাসরি বলছে যে তুমি আমার ভালো বন্ধু। এটাকে যদি আমরা ইনডাইরেক্ট আসে তাহলে কি হবে দেখো। এটা এখন he said to me, এটা একটা অংশ। You are my best friend, এটা একটা অংশ। একটা ন্যারেশনের একটা স্পিচের আমরা দুইটা অংশ পাবো। কয়টা অংশ পাবো আমরা? দুইটা অংশ পাবো। সেই দুটো কি কি দেখো, একটা হচ্ছে কমার আগে আর একটা হচ্ছে কমার পরে কোটেশনের মধ্যে। দেখি তো কোনটার নাম কি? There are two parts of a direct speech. How many parts of a direct speech? Two parts. What are they? Look, he said, এটা একটা পার্ট। You are my best friend, এটা আরেকটা পার্ট। কি বলছে দেখো, প্রথম পার্ট যেটা he said to me, এই পার্টের নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। সেকেন্ড পার্টের কি নাম হচ্ছে দেখো, এটাকে বলছে যে আউট অফ ইনভার্টেড কমা। রিপোর্টিং ভার্বটা কোথায় থাকবে? আউট অফ ইনভার্টেড কমা। এটা প্রথমেও থাকতে পারে আবার শেষেও থাকতে পারে। তাহলে যেখানে থাকবে এটা সেখানে কি থাকবে? আউট অফ ইনভার্টেড কমা, ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে। লক্ষ্য করো, রিপোর্টেড স্পেস কোনটা? রিপোর্টেড স্পেস যেটা কিনা কমার মধ্যে থাকবে, ইনসাইড দ্য ইনভার্টেড কমা। আর ইউ ক্লিয়ার? Okay, come to the next slide. Let us know the basics of speech or narration. Look, narration করতে হলে আমাদের যখন আমরা এই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব, তখন আমাদের কিছু নিয়ম আছে, কিছু রুল আছে, যে রুলের মাধ্যমে আমাদেরকে যেতে হবে। এখানে কি বলছে দেখো, হাউ টু চেঞ্জ টেন্স ভার্ব ফ্রম ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট। আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে যাব তখন ভার্বের পরিবর্তন হবে। প্রথম অংশে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হবে, সেই তারপর রিপোর্টিং স্পিচের পরিবর্তন হবে, মাঝখানে কনজাংশন আসবে। এই পরিবর্তনগুলো কেমন হবে এটা আমরা এখন দেখব। কি পরিবর্তন হতে পারে? যদি ডাইরেক্টে এগুলো থাকে, যেটা আমাদের এই পাশে বাম পাশে চার্টে দেওয়া আছে, এটা থাকলে ডাইরেক্ট যখন এটা থাকবে, ইনডাইরেক্ট করতে গেলে তখন আমাদের এটা হবে। কি হবে দেখো, যখন থাকবে এম, ইজ, আর, সেটার পরিবর্তন হয়ে গিয়ে আসবে ওয়াজ অথবা ওয়ার। যখন ওয়াজ বা ওয়ার থাকবে এটা পরিবর্তন হবে হ্যাড বিন। শ্যাল অথবা উইল থাকলে এটা হতে পারে শুড অথবা উড। হ্যাভ, হ্যাজ অথবা ডিড এটা যদি থাকে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফারেন্ট টেন্স এটা থাকলে তখন হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তার মানে আসবে হ্যাড প্লাস ভার্ব 3, মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। মে বা ক্যান থাকলে হবে কুড অথবা মাইট। সরি, তারপরে কি দেখো কি আছে, মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, অট টু থাকলে কি হবে? হ্যাড টু। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, যে কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট টু থাকলে সেটা পাস্ট হয়ে যাবে। আর যদি থাকে পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট। ওই যে আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা ওই যে হ্যাভ, হ্যাজ, এখানে ডিড আছে, এটার সঙ্গে বলেছিলাম, ওই সময় বলেছি যে ডিড যদি থাকে তাহলে আমরা জানবো এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, তখন এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এই পরিবর্তনটা দেখবে। এখানে ভিডিও পজ দিয়ে এটা খাতায় লিখবে। একটা ভিডিও অনলাইন ক্লাসে একটা সুবিধা আছে, এটা যদি তোমার রেকর্ডেড পাবে, রেকর্ডেড পেলে কি করবে, এটাকে পজ দিয়ে বারবার দেখার সুযোগ পাবে। নেক্সট আরো কিছু পরিবর্তন আসবে। কিসের পরিবর্তন আসবে? কিছু অ্যাডভার্বের পরিবর্তন আসবে। কেমন হবে দেখো, যদি ডাইরেক্ট নাও থাকে তাহলে হবে দেন, টুমরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে, টুনাইট থাকলে দ্যাট নাইট, টুডে থাকলে দ্যাট ডে, ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে, লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট, লাস্ট উইক থাকলে দ্য প্রিভিয়াস উইক,
হিয়ার থাকলে দেয়ার, দিস থাকলে দ্যাট, দিস থাকলে দোজ, এগুলা পরিবর্তন হবে। এবার আসো আরেকটা পরিবর্তন আমরা দেখি। আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব তখন এই রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বের যে আসবে মানে রূপ আসবে, পরিবর্তন হবে, সেটা আমরা দেখবো যে হাউ দা সাবজেক্ট অবজেক্ট এন্ড পসেসিভ অফ ডাইরেক্ট স্পিচ চেঞ্জ। ডাইরেক্ট স্পিচ চেঞ্জ কি হবে, চেঞ্জটা কি আসবে দেখো। যদি আই থাকে তাহলে কি হবে, হি বা সি হয়ে যাবে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। উই থাকলে হি হতে পারে, সি হতে পারে, দে হতে পারে। এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সনের উপরে। তারপরে কি আছে, ইউ থাকলে হতে পারে মি অথবা আস। যদি মি এবং আস কখন হবে, যদি এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর আই আর উই কখন হবে, যখন এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তারপরে মাই থাকলে হিজ হতে পারে, হার হতে পারে, আওয়ার থাকলে দেয়ার হতে পারে, এই ইওর থাকলে এটা মাই হতে পারে, আবার আওয়ারও হতে পারে। হি সি দে থাকলে নো চেঞ্জ, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ আমরা দেখো একটু লক্ষ্য করি, আই উই এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন, ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন। তাহলে ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন যখন থাকবে তখন পরিবর্তন হবে। কি পরিবর্তন হবে, এই চার্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। আর যদি হি সি দে বা অন্য কিছু থাকে, অর্থাৎ যদি থার্ড পার্সন থাকে, তাহলে থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হবে না, এই জন্য বলা হয়েছে নো চেঞ্জ। ওকে, look how to convert assertive sentence into indirect speech। আমরা দেখবো assertive sentence কিভাবে পরিবর্তন করতে হয়। আজকে আমরা জানি যে আমাদের সেন্টেন্স হচ্ছে 5 প্রকার। কি কি? অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপারেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি। তো এর মধ্যে আমরা আজকে দেখবো হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নারেশন। লুক, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নারেশন করতে গেলে তার স্পিচের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এটা আমরা দেখি। কি বলছে দেখো, সাবজেক্ট প্লাস সেই টু প্লাস অবজেক্ট। এটা থাকলে সাবজেক্টের পরে সেই টু থাকলে কি হবে দেখো, সাবজেক্ট প্লাস টোল্ড প্লাস অবজেক্ট, অর্থাৎ সেই টু টোল্ড হয়ে যাবে। সেই টু কি হয়ে যাবে, টোল্ড। তারপরে কনজাংশন বলবে দ্যাট। এরপরে কি হবে, রিপোর্টেড স্পিচ উইথ ডেসক্রাইব চেঞ্জ। এর যে বর্ণনা হবে, বর্ণনা পরিবর্তন হবে। কেমন পরিবর্তন হবে, যে আমরা আগে যে চার্ট দেখে আসছি, এখানে সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে, এখানে টেন্সের পরিবর্তন হবে, তারপরে এখানে অ্যাডভার্বের পরিবর্তন হবে। লোক, হি সেড টু মি, তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট সেড টু প্লাস অবজেক্ট, মানে হি সাবজেক্ট, সেড টু আছে, তারপরে আছে অবজেক্ট হচ্ছে মি। এটা কি পরিবর্তন হবে, সেড টু হয়ে যাবে টোল্ড। তাহলে হবে হি সেড টু মি, পরিবর্তন হয়ে যাবে হি টোল্ড মি। তারপরে কনজাংশন কি বলছে, দ্যাট। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে সেখানে কনজাংশন ব্যবহার করব দ্যাট। এরপরে এই পার কি বলছে, পরের অংশ, রিপোর্টেড স্পিচ উইথ ডেসক্রাইব ডিজায়ারেবল সেন্স। ডিজায়ারেবল সেন্সটা কি, এখানে সাবজেক্টে পরিবর্তন হবে। যেমন আমার এখানে সাবজেক্ট আছে আই, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, এই পাশে আমার ভার্বের সাবজেক্ট আছে হি, তাহলে এখানে হবে হি। এপাশে আছে প্রেজেন্ট টেন্স, এম ইজ আর থাকলে হবে ওয়াজ ওয়ার, তাহলে হির পরে বসবে ওয়াজ, ওয়েল ওয়েল, কোনো পরিবর্তন আসবে না। লোক লোক, হি সেড টু মি হয়ে গেল হি টোল্ড মি, কনজাংশন দ্যাট, আই হয়েছে হি, এম হয়েছে ওয়াজ, আর ওয়েল এর পরিবর্তন হয় না, ওয়েল। এটা হচ্ছে রুল। Look, she said to me I was ill. She said to me I was ill. এটা আমরা কিভাবে করব দেখো, he said to me, এটা অংশটা হচ্ছে আমার রিপোর্টিং ভার্ব, তাহলে said to পরিবর্তন হবে। তাহলে said to কি হবে, লক্ষ্য করো, এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যখন করব, said to হয়ে গেল told, she told me। এবারে কনজাংশন কি আসবে, আমরা আগে রুল দেখেছি, কনজাংশন আসবে দ্যাট। তারপর আই হয়ে গেল she, ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হলো she। ওয়াজ থাকলে কি পাবো, আমরা এখানে দেখেছি, ওয়াজ থাকলে পাবো আমরা had been, তারপরে it। উপরটা ছিল হচ্ছে ডাইরেক্ট, আর এটা করলাম ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট আমরা এভাবে পরিবর্তন করব। দেখো কি হয়ে গেছে, একটু লক্ষ্য করো, ওয়াজ হয়ে গেছে হ্যাড বিন। নেক্সট, সুমন সেড আই উইল মিট ইউ টুমরো। লোক, এখানে যে লাল কালি দেওয়া আছে যেগুলো, বলছি এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কালার ইউজ করা হয়েছে, এটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস। কি পরিবর্তন হবে, নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তনটা হবে। দেখো কিভাবে আমরা আসতেছি, এটা হচ্ছে কি স্পিচ আছে, এটা ডাইরেক্ট স্পিচ। কি করবো, এটা ইনডাইরেক্ট করব। কি হবে, সুমন সেইড হয়ে যাবে সুমন সেইড বা টোল্ড, কনজাংশন আসবে দ্যাট। তারপরে সাবজেক্ট আছে কি আই হয়ে গেল হি। এবারে দেখো লাল করে দেওয়া আছে যে উইল, এখানে হয়ে গেছে উড। মিট, তারপরে আছে ইউ, ইউ হয়ে গেল মি, কারণ ইউ এখানে হচ্ছে সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট হিসেবে আছে। তাহলে আমাদের এখানে
এই যে সুমন সেইড আমাকে বলছে, তাহলে এখানে সেন্টেন্স এরকম থাকবে, সুমন সেইড টু মি, তাহলে কি আসবে, মি হয়ে গেল, মানে ইউ হয়ে গেল মি, আর টুমরো হলো দা নেক্সট ডে। দিস ইজ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। I think, my students, you are understanding. If you face any problem, যদি কোনো সমস্যা হয়, you will inform me, আমাকে জানাবে, কমেন্টসে জানাতে পারো, ইনবক্সে জানাতে পারো, জানানোর সুযোগ আছে। তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গাগুলো অসুবিধা আছে, যেখানে বুঝতে প্রবলেম আছে, সেগুলো আবার বোঝানো হবে। লোক, এই যে উইল, সার্কেল লক্ষ্য করো, উইল হয়ে গেছে ওয়ার্ড, টুমরো হয়ে গেছে দা নেক্সট ডে। Look, my student, he said to me, I have done my job. তাহলে এটা কি আছে, এটা আছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। তাহলে এটাকে আমরা পরিবর্তন করলে কি হবে, লক্ষ্য করো, he said to me হলো he told me, কনজাংশন that, I হয়ে গেছে he, have হচ্ছে had, তারপরে আর পরিবর্তন নাই, ডান আছে, my job হয়ে গেছে his job, my পরিবর্তন হয়েছে his। অর্থাৎ এই পাশে ডান পাশে, অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিচের মধ্যে কোনো ফার্স্ট পারসন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, সেকেন্ড পারসন থাকলে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, আর থার্ড পারসনে কোনো পরিবর্তন হবে না। লোক, তাহলে এটা ডাইরেক্টলি কি ছিল, হি সেড টু মি, ইনডাইরেক্টলি কি হলো, হি টোল্ড মি, তারপরে কনজাংশন, আই হয়েছে হি, হ্যাভ হয়েছে হ্যাড, ডান, মাই হয়েছে হিজ, মাই জব হিজ জব। লোক, হ্যাভ হয়েছে হ্যাড। সার্কেল খেয়াল করো। Look, a funny video. You know this man? Yes, he is Mr. Bean. Mr. Bean did his best last night. Very interesting. He told that Mr. Bean had done the best the previous night. এখানে কি পরিবর্তন হলো, লক্ষ্য করো, এটা এই ডিড হয়ে গেছে had done। ও, এটা আগে বলিনি, এটিতে আমাদের কোটেশনের মধ্যে আছে। তাহলে কোটেশনের মধ্যে যেটা আছে স্পেস, তাহলে ভার্ব দেওয়া নেই। তাহলে মিস্টার বিন ডিড হিজ বেস্ট, এটা কে বললো, এটা কে বললো, হি বললো, হি সেইড, তাহলে হয়ে গেল হি টোল্ড বা হি সেইড। কনজাংশন দ্যাট, মিস্টার বিন থার্ড পারসন, কোনো পরিবর্তন নাই, ডিড হয়ে যাবে হ্যাড ডান, অর্থাৎ দিয়ে আছে মানে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাড ডান দ্য বেস্ট লাস্ট নাইট থাকলে হবে দ্য প্রিভিয়াস নাইট। দেখো, ডিড হয়ে গেছে হ্যাড ডান, লাস্ট নাইট হয়ে গেছে দা প্রিভিয়াস নাইট। ওকে, look my students, I go to school regularly। কে বলছে, সে নিজেই বলছে, ডাইরেক্ট স্পিচ। এবারে করবে ইনডাইরেক্ট, কি হয় তাহলে দেখো, ইনডাইরেক্ট আসছে, এই যে আই গো টু স্কুল রেগুলার, কে বলছে, হি সেইড। ছবি দেখতে বলছে, ছবিতে কে আছে, একজন বালক আছে, তাহলে হি, এখানে পিকচারটাই হচ্ছে হি, তাহলে হি সেইড। কনজাংশন আসলো দ্যাট, তারপরে আই হয়ে গেল হি, এখানে গো মানে পাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স, সরি, তো প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে গো এর পাস্ট হচ্ছে ওয়েন্ট টু স্কুল রেগুলারলি, এর পাশে পরিবর্তনের কিছু নাই। লোক, তাহলে কি হলো, এখানে গো হয়ে গেছে কি ওয়েন্ট, গো কি হয়েছে ওয়েন্ট। another, I visited Saudi Arab in 2016। তাহলে এটা কে বলছে, সে বলছে, সে সেই। লোক, ডাইরেক্ট স্পিচ, এটা কি করব, ইনডাইরেক্ট করব। ইনডাইরেক্ট করলে কি হবে, ছবিটায় এখানে আমাদের সি সেইড কথাটা আমার দেওয়া নেই, তার মানে পিকচার দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ওকে, তাহলে সি সেইড হলো সি টোল্ড, কনজাংশন দ্যাট, আই হয়ে গেল সি, ভিজিটেড হলো হ্যাড ভিজিটেড। কেন হলো, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারকে সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসবে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আকার বসবে। তাহলে হির পরে বসলো হ্যাড, আর ভিজিটেড পার্টিসিপল আকার ভিজিটেড, তাহলে হ্যাড ভিজিটেড সৌদি আরব in 2016। Look, this is indirect, from direct to indirect. Look, my student, visited কি হয়ে গেছে, had visited। Are you clear? Exception, কিছু এক্সেপশন আছে, কিছু এক্সেপশন লক্ষ্য করো। She says, my mother loves me more than her life।
তাহলে এটা তো সত্য কথা, তাই না? প্রত্যেক মাই তার শিশুকে তার নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসে। তাহলে এক্সেপশনটা কি দেখো, এখানে আছে হি সেজ, প্রথম অংশ প্রেজেন্ট টেন্স আছে। যখন প্রথম অংশ প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে বা ফিউচার টেন্সে থাকে তখন আমাদের এই স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। লক্ষ্য করো, she says yes, দেখছো? কনজাংশন দ্যাট, মাই মাদার হলো হিজ মাদার, লাভস টেন্সের পরিবর্তন হয় নাই। লাভস মি হয়ে গেছে হিম, মোর দ্যান হার লাইফ। অর্থাৎ প্রথম অংশ যদি ভার্ব, যদি রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে সব নিয়মই ঠিক থাকবে, শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশের টেন্সের কোনো পরিবর্তন আসবে না। ক্লিয়ার? ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট স্পিচ। লক্ষ্য করো, সেজ আর লাভস। ওকে, এখানে একটা ইয়ে আছে, নোট আছে, if the reporting verb is in present or future tense there will be no change of the verb of the reported speech. ক্লিয়ার? যেটা আমি বললাম এটাই লেখা আছে, এটা প্রয়োজনে লিখে নেবে এবং চর্চা করবে। ন্যারেশনের ক্লাস যে কয়েকটা দেওয়া হবে, আশা করতেছি 3টা ক্লাসের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। এই 3টা ক্লাস সিরিয়ালি দেখবে এবং বারবার দেখবে, তখন ন্যারেশনের জটিলতা কেটে যাবে। লুক, the student says I have completed my homework. তাহলে এটা এখানে কি আছে, প্রথম অংশে প্রেজেন্ট টেন্স আছে, লক্ষ্য করো। তাহলে কি হবে, the student says পরিবর্তন হবে না, কনজাংশন দ্যাট, I হলো he, have হয়ে গেছে has, অর্থাৎ টেন্সের পরিবর্তন নাই। completed he, my হয়ে গেছে his homework। উপরেরটা ডাইরেক্ট, নিচেরটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেখো এই যে হ্যাভ কি হচ্ছে, এখানে হ্যাজ, ওখানে আই এর পরে আসো বলে হ্যাভ, এখানে হি এর পরে আসো বলে হ্যাজ, অর্থাৎ টেন্সের পরিবর্তন এখানে নাই, হবে না টেন্সের পরিবর্তন। ওকে, look, the man says I will lead a corruption-free life. The man says I will lead a corruption-free life. This is direct speech, আমরা ইনডাইরেক্ট করলে কি পাবো, the man says, এখানে প্রথম অংশ পরিবর্তন নাই, কনজাংশন দ্যাট, আই হয়ে গেল হি, উইল আছে লিড আ corruption free life. Look, this is indirect speech. Look, পরিবর্তনটা কি হলো আমাদের, এখানে টেন্সের পরিবর্তন হয় নাই। ওকে স্টুডেন্টস, রিমেম্বার, universal truth will not be changed in indirect speech. আমরা যেমন টেন্সের পরিবর্তন করি নাই প্রেজেন্ট, প্রথম অংশ প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকলে, ঠিক তেমনি ভাবে এখানে একটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে, যখন আমাদের স্পিচটা থাকবে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, ন্যাচারাল ট্রুথ, সেক্ষেত্রে কি হবে, এখানেও টেন্সের পরিবর্তন হবে না, এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয় অংশের কোটেশনের মধ্যের অংশের কোনো পরিবর্তনই হবে না। লুক, মাই ফাদার সেড ইভিল অলওয়েজ রিমেইনস ইন ইভিল। এই যেটা প্রবাদ বাক্য, এই প্রবাদ বাক্য দেখে কোনো পরিবর্তনই নাই। ইভিল, ইভিল এখানে এই যে স্নেক দিয়ে ইভিলকে বোঝানো হয়েছে। লুক, মাই ফাদার টোল্ড দ্যাট ইভিল অলওয়েজ রিমেইনস ইভিল। দেখছো, কোনো পরিবর্তন এখানে নাই। আচ্ছা, কোনো পরিবর্তন? নো, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। কেন পরিবর্তন নাই? যেহেতু আমাদের আমার ভিতরে কোটেশনের মধ্যে অংশ যে রিপোর্টেড স্পিচ, এইটা আছে হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এই জন্য কোনো পরিবর্তন নাই, পরিবর্তন হবে না। ওকে, লুক, the teacher said the sinners will suffer in the long run. Same case. The teacher said the sinners will suffer in the long run. পাপীরা পরিণামে দুঃখ ভোগ করবে, টিচার কথাটি বললো। তাহলে এখানে এটা হচ্ছে প্রবাদ বাক্য, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, দেখো কোনো পরিবর্তন হবে না। এটা একটা ইয়ার চিহ্ন, নরকের একটা সিম্বল। অ্যাকচুয়ালি নরকের অবস্থা কি হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন, আমরা হয়তো অনুমান করে একটা ছবি দিয়েছি, কিন্তু নরক এর থেকে অনেক 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 গুণ কঠিন হবে। ওকে, লোক, কি পরিবর্তন হলো, দ্য টিচার সেড, দ্য টিচার টোল্ড, সরি, এখানে আমরা সেইডও রাখতে পারি, টোল্ডও দিতে পারি। কনজাংশন দ্যাট, এরপরে দেখো কোনো পরিবর্তন নাই। দ্য সিনার উইল সাফার ইন দ্য লং রান, সাফার ইন দ্য লং রান। আসলে কোনো পরিবর্তন নাই। তাহলে আমরা জানলাম যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ হলে আমাদের এই কোটেশনের অংশে, কোটেশনের ভিতরের অংশে কোনো পরিবর্তনই আসবে না, হবে না। ক্লিয়ার?
স্টুডেন্ট, এটা রিয়েল ক্লাস যখন আমরা নিব তখন এখানে পেয়ার ওয়ার্কের বিষয় থাকে। তো এটাকে যেমন এখানে একটা দেওয়া হয়েছিল যে মেক এ লিস্ট অফ দ্য ভার্বস এন্ড দেয়ার চেঞ্জিং ফর্ম ইন দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ। আমরা এই যে আগে রুল শিখাইছি, এটা যদি ক্লাসে গ্রুপ করে গ্রুপে কাজ দেওয়া হতো, এটা সেই হিসেবে সেট করা আছে। তো আমার মনে হয় ক্লাসটা তোমরা খুবই এনজয় করেছো। এখন এই যে তোমাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে এখানে, যে এটাকে ভিডিও পজ দিয়ে এটা লিখে নিবে এবং এটাকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। বাড়িতে প্র্যাকটিস করে এটা কাজটা করে রাখবে। এখানে প্রথমটা আছে, দ্য টিচার সেড টু মি দ্যাট moves around the sun. Father said to his son, I want to make you a man of truth. Number 3, he said to me, I was there in 2020. The practice makes a man perfect. This is also proverb. Newspaper is a storehouse of knowledge, said the principal. Okay, but students, তাহলে এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে। এটা তোমরা ভিডিও পজ দিয়ে লিখে নেবে, লিখে এটা প্র্যাকটিস করবে। প্রবলেম হলে আমাকে জানাবে। তো আমি আশা করি তোমরা ক্লাসটা খুবই উপভোগ করেছো এবং উপভোগের মতো একটা বিষয়, এবং ন্যারেশনের সবার একটা ভয় থাকে। তো আশা করি আমরা ধারাবাহিকভাবে ন্যারেশনের ক্লাস শুরু করেছি। এটা ক্লাস 8, 9, 10 এবং ইভেন উপরে ক্লাসে যারা আছে ইন্টারমিডিয়েট, সবই জায়গায় ন্যারেশনের একই নিয়ম। তো এইটা ক্লাস আমি বলবো যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তারা এই ক্লাসটা যদি ফলো করে বারবার দেখে তাহলে তাদের সবারই উপকার হবে। তো পরিশেষে বলবো আবার একই কথা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো, আমরা ঘরে থাকবো, বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাব না, নিজে নিরাপদ থাকবো, অন্যকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করব। প্রত্যেকে যার যার সিকিউরিটি তার নিজেকে মেনটেন করতে হবে এবং আমাদের সিকিউরিটির জন্য, সেফটির জন্যই কিন্তু আমাদের স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ডিসিশন নিশ্চয়ই মানে আমাদের জন্য ভালো, এই জন্যই সরকার ডিসিশন নিয়েছেন। তবে তোমাদেরকে বাড়িতে পড়ালেখা চালাতে হবে। সংসদ টিভিতে যে রুটিন অনুযায়ী যে ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা এগুলো দেখবে, ধারাবাহিকভাবে দেখবে। সংসদ টিভিতে সব ক্লাসেরই ক্লাস দেওয়া আছে, আমাদের পেজে রুটিন দেওয়া থাকবে, রুটিন দেওয়া আছে, ওই রুটিন অনুযায়ী তোমরা সংসদ টেলিভিশনের, সংসদ চ্যানেলের মাধ্যমে ক্লাসগুলো উপভোগ করবে। তারপরে আমাদের অনলাইন ক্লাস দেখবে। এছাড়া যদি আরো কোথাও অনলাইন ক্লাস পড়ে সেটা দেখবে, কিন্তু অযথা বিনা কারণে বাড়ির বাইরে আসবে না। এবং আমরা হয়তো আশা করতেছি আল্লাহ আমাদের থেকে এই ভাইরাস বা এই প্যান্ডামিক দূর করে দিবেন, আমরা আবার স্কুলে ফিরে আসবো, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবো, সে আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকে ক্লাস সমাপ্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ।